So far we have discussed so many concepts which is relevant to the tourism, which is in connection with starting from promotion of cultural tourism to different contextual orientation. In addition to that, wildlife and ecotourism is also one of the important tourism attraction in India point of view, because as we know that India is rich in the greenery. So geographically, if we can look, we are having wide forest and a lot of water area, and a lot of landmarks are there which is dedicated especially for the conservation of wildlife, and promoting the balanced wildlife and promoting the tourism in a wonderful manner. The ecotourism destinations in India are helping a lot for the development of tourism in India. In this particular context, now we are going to discuss in detail about the different kind of wildlife sanctuaries and the national parks and the ecotourism destinations which are available in India point of view, and how they are attracting foreigners, and how we are gaining a sort of income through these wildlife and ecotourism destinations in India point of view. Now, so this is the introductory part. India has numerous wildlife and ecotourism destinations. These destinations offer diverse experiences, from jungle safaris to appreciating unique cultural and natural landscapes, promoting sustainable travel that supports conservation and local communities. So with this introductory slide, we are coming at a conclusion. అంటే ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ని చూసిన తర్వాత మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ న్యాచురల్ ల్యాండ్స్కేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సస్టైనబుల్ ట్రావెల్ టూరిజంని సపోర్ట్ చేసే విధంగా, లోకల్ కమ్యూనిటీస్ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం డెస్టినేషన్స్ అనేవి మనకి నిలబడి ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి మనము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. దీంట్లో ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జంగల్ సఫారీస్ టు, అంటే డిఫరెంట్ ఫారెస్ట్లో మనము వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా వివిధ జీవ జంతుజాలని చాలా దగ్గరగా, చాలా క్లోజ్గా వాటిని పరిశీలించే దగ్గర నుంచి, తర్వాత వివిధ రకాల ల్యాండ్స్కేప్స్ ద్వారా మనం వెళ్తూ మనకున్నటువంటి రిచ్ బయోడైవర్సిటీని ఆస్వాదించడం అనేది ఒక రకంగా మనము సస్టైనబుల్ ట్రావెల్ టూరిజంను ప్రమోట్ చేసే విధంగానే ఉంటుంది. సో ఇవి కేవలము సస్టైనబుల్ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయడంలో భాగమే కాకుండా, అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ కమ్యూనిటీస్ను కూడా సపోర్ట్ చేసేటటువంటి విధంగా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం అనేది భారతదేశంలో లొకేట్ అయి ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే, వాట్ యాక్చువల్లీ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ టూరిజం. వైల్డ్ లైఫ్ టూరిజం అంటే ఏంటి? వైల్డ్ లైఫ్ టూరిజం ఇన్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ సెన్స్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్, ఐదర్ యాక్టివ్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ hunting, collection, or passively watching photography. So these are some examples are there where how you can interact with the animals and how you can enter into their natural habitat, and how you would have the collection with them. You are having the hunting kind of thing with them, which is passively, not negatively, and watching them and taking photography. These are some examples are there which may comes under the wildlife tourism. And in addition to that, this is a concept of ecotourism. This is a definition for the ecotourism. Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people. Ecotourism అంటే ఏంటంటే, న్యాచురల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్స్ ఏవైతేనో, అది బర్డ్ కన్జర్వేషన్ తీసుకోండి, ఎనిమల్ కన్జర్వేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఎనిమల్ హ్యాబిటాట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇవన్నీ మనం ప్రత్యక్షంగా విజిట్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ యొక్క వెల్బీయింగ్ను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రమోట్ చేసేటటువంటి టూరిజాన్ని మనము ఎకో టూరిజం కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. యాక్చువల్లీ ఎకో టూరిజం ఈజ్ ఎ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ టూరిజం, వేర్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్ టు ఎనీ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యు ఆర్ సింప్లీ విజిటింగ్ and you are enjoying the natural beauty, and you are coming back to your respective place. So this is a kind of orientation will be there under the ecotourism. And నెక్స్ట్ ఎకోటూరిజంలో మనం ప్రధానంగా మాట్లాడుకునేటటువంటి అంశాలు, ఇందాక మనం వెరీ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నట్టుగా వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజంలో ఇంక్లూడ్ అయ్యేటటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం నేషనల్ పార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ పార్క్? సో ఎ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఎ నేచర్ పార్క్ designated for conservation purposes because of unparalleled national, natural, historical, cultural significance. So ఏ దేశానికి ఆ దేశం నేషనల్ పార్క్ అనేది కేవలం భారతదేశంలో ఉంది. వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము.
ఇట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రతి దేశంలో కూడా వాళ్ళకు కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఏమి ప్రమోట్ చేస్తాయంటే వాళ్ళ జాతీయ సంపదగా గుర్తించినటువంటి జంతువులే కానివ్వండి, పక్షులే కానివ్వండి, చెట్లే కానివ్వండి, సో వీటన్నిటిని ప్రమోట్ చేసేటటువంటి విధంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా గో బ్యాక్ టు మళ్ళీ వాళ్ళ హిస్టారికల్ కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటట్టుగా ఉంటాయి. సో అదే రకంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ని తీసుకున్నట్టయితే కూడా మన దగ్గర నేషనల్ పార్క్కి ఏ రకంగా మనం నిర్వచనం చెప్తామంటే, మన దగ్గర సహజ సిద్ధంగా హిస్టారిక్గా మన కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రమోట్ చేస్తూ ఒక కన్జర్వేషన్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉండి దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, దాన్ని మనం గైడ్ చేస్తూ, దానికి కొంత ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కల్పిస్తూ అవి కనుక ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నట్టయితే వాటిని మనము నేషనల్ పార్క్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. దీంట్లో ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ న్యాచురల్, సెమీ న్యాచురల్ ఆర్ డెవలప్డ్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ ఓన్డ్ బై ది గవర్నమెంట్. సో ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం యొక్క పర్యవేక్షణలో, ప్రభుత్వం యొక్క నెససరీ కండిషన్స్లో, వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్ మేకింగ్లో అన్నీ ఇవి నిర్మితమై ఉంటాయి. సో తర్వాత ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే, ఆల్దో గవర్నమెంట్స్ హోల్డ్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ నేషనల్ పార్క్ డెసిగ్నేషన్, ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ నేచర్ ఫర్ ప్రాస్పెరిటీ, for posterity, and as a symbol of national pride is a common motivation for the continued protection of all national parks around the world. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఏ నేషనల్ పార్క్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో ఉన్న దాని నిర్మాణం వెనకాల గనక ముఖ్య మోటివేషన్ ఏంటంటే, దాన్ని డెసిగ్నేట్ చేసేటటువంటి క్రమంలో కానీ, దాంట్లో ఉంచేటటువంటి డిఫరెంట్ వృక్ష సంపద కానీ, ఎనిమల్ సంపద కానీ, వైల్డ్ నేచర్, పోస్టెరిటీని, నేషనల్ ప్రైడ్ని ఒక సింబల్గా తీసుకొని ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, వాటికి ప్రత్యేకంగా ఒక ప్లేస్ని కేటాయిస్తూ, వాటి యొక్క ఐడెంటిటీని అవి కోల్పోకుండా దాన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉన్న వాటిని మనము నేషనల్ పార్క్స్గా గుర్తించడం జరుగుతుంది. తర్వాత వీటిలో ప్రధానంగా చూసినట్టయితే, నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ యాక్సెసిబుల్ టు ద పబ్లిక్. యూజువల్లీ నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ డెవలప్డ్, ఓన్డ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై నేషనల్ గవర్నమెంట్స్. సో ఇవి తప్పకుండా అందరికీ పబ్లిక్ యాక్సెసిబుల్లో ఉంటాయి విత్ ఇన్ సమ్ సర్టన్ లిమిటేషన్స్. ఓకే, మనం ఎప్పుడు కావాలో అంటే వాటికి ఉన్నటువంటి కొన్ని టైమింగ్స్ ప్రకారం మనం ఆ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయొచ్చు. అవి ఎప్పుడైనా ప్రజలకు యాక్సెస్లోనే ఉంటాయి. తర్వాత దీస్ నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ ఓన్డ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై నేషనల్ గవర్నమెంట్స్. సో ప్రధానంగా ఏమేంటంటే, సో జాతీయ లెవెల్లో దీనికి ప్రత్యేకంగా ఒక డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత ఒక మినిస్ట్రీ కేటాయించబడి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క పరిరక్షణలో ఉంటాయి. వీటిని మనం నేషనల్ పార్క్స్ గుర్తించవచ్చు. తర్వాత ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, నేషనల్ పార్క్స్ మే బి రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ సబ్ నేషనల్, రీజనల్ అండ్ లోకల్ అథారిటీస్. సో కొంత ప్రాంతీయంగా కూడా ఇంపార్టెన్స్ని ఇస్తూ కొన్ని ప్లేసెస్లో, కొన్ని ప్రదేశాల్లో అవి సబ్ నేషనల్గా, రీజనల్గా, లోకల్ అథారిటీస్ యొక్క సంరక్షణలో కూడా ఈ నేషనల్ పార్క్స్ని ఉంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే, దీంట్లో ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ నాట్ ఓన్లీ టు ద ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా ఆఫ్ ద ప్రొటెక్టెడ్ రీజన్ బట్ ఆల్సో టు ద హ్యూమన్ communities who inhabit these regions and their ways of life. సో నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోగానే కేవలం అక్కడ జీవ జంతుజాలము, చెట్లు ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి, అక్కడ మనుష్య సంపద ఉండదని కాదు. సో నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి సైమల్టేనియస్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లోరాని, ఫౌనాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ని, రీజనల్గా లొకేట్ అయి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ని, హ్యాబిటాట్స్ని, వాటి ఇన్హాబిట్స్ని, ఆ రీజియన్స్ని, వాటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా ఈ నేషనల్ పార్క్స్ యొక్క నిర్మాణము, వాటి యొక్క స్థితిగతులు అనేవి నియమించబడతాయి. తర్వాత ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ కొన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాము. పోను మనం డీటెయిల్గా కొన్ని స్పెసిఫిక్ నేషనల్ పార్క్స్ ఎగ్జాంపుల్స్, తర్వాత బర్డ్ శాంచరీస్, తర్వాత ఎనిమల్ శాంచరీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాము. సో ప్రస్తుతానికి ఎక్కడైతే పాపులర్ వైల్డ్ లైఫ్ డెస్టినేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇంక్లూడ్ రాంతాంబోర్, రాజస్థాన్ ఫర్ టైగర్స్, కజరంగా, అస్సాం ఫర్ వన్ ఆర్న్డ్ రైనోస్, అండ్ గిర్, గుజరాత్ ఫర్ ఏషియాటిక్ లయన్స్. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఇవే కాకుండా జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ టైగర్స్ అండ్ అ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. బంధావ్ఘర్ నేషనల్ పార్క్, మధ్యప్రదేశ్ ఫర్ ఇట్స్ హై టైగర్ డెన్సిటీ, అండ్ పెరియార్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, కేరళ ఫర్ బోట్ సఫారీస్ అండ్ డైవర్స్ స్పెసిస్. ఇవి ఈ పర్టికులర్ ప్రదేశాల్లో మనం ప్రధానంగా ఈ స్పెసిస్, వాటి యొక్క నమూనాలు, తర్వాత వాటి యొక్క సంపదను మనం స్పెసిఫిక్గా ఈ పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు కనపడతా ఉంటాయి. తర్వాత ప్రధానంగా చూసినట్టయితే టైగర్ సఫారీస్ కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, రంతాంబోర్ నేషనల్ పార్క్, రాజస్థాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ టైగర్ పాపులేషన్
ఏన్షియంట్ రూయిన్స్ అండ్ డ్రమాటిక్ ల్యాండ్స్కేప్. సో ఇక్కడ మనం కనపడుతున్నటువంటి పిక్చర్ని ఒక ప్రధాన ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. సో హౌ టూరిస్టర్స్ అండ్ ట్రావెలర్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ the beauty of tiger safaris and how they have involved. This is one basic and classic example as you are identifying in this particular image. తర్వాత ఇంకా ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్, యాజ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ దిస్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ హ్యావింగ్ హై డెన్సిటీ ఆఫ్ బెంగాల్ టైగర్స్. సో హై డెన్సిటీ ఆఫ్ బెంగాల్ టైగర్స్ని మనం ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్లో కనుక చూసినట్టయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంకా ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నట్టయితే జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్. ఇది భారతదేశం యొక్క చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హోమ్ టు బెంగాల్ టైగర్స్ అండ్ డైవర్స్ వైల్డ్ లైఫ్. కేవలం బెంగాల్ టైగర్సే కాకుండా చాలా రకరకాలైనటువంటి వైల్డ్ లైఫ్ స్పేసెస్ ఏంటంటే మనం ఈ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్ వెళ్ళినప్పుడు మనం ప్రధానంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంకా ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కర్ణాటక. ఈ పర్టికులర్ ప్రదేశం కూడా దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రీమియర్ టైగర్ రిజర్వ్ విత్ లష్ ఫారెస్ట్ అండ్ మార్ష్ ల్యాండ్స్. సో దట్టమైనటువంటి అడవి ప్రాంతము, దీంట్లో లొకేట్ అయినటువంటి టైగర్స్ అనేవి మనం కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఈ నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ని కనుక విజిట్ చేసినట్టయితే మనం ఒక రకమైనటువంటి ప్రాకృతిక అనుభూతిని అనేది మనం అక్కడ అనుభవించవచ్చు. తర్వాత ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ఇవి కొన్ని మనము యూనిక్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కజిరంగా నేషనల్ పార్క్, అస్సాంలో ఉన్నటువంటి కజిరంగా నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో అది యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా అది గుర్తించబడింది. ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హోమ్ టు ది వన్ ఆనర్డ్ రైనోసారస్. ఓకే, వన్ ఆనర్డ్ రైనోసారస్ కనుక మనం వీక్షించాలంటే, వాటిని విజిట్ చేయాలంటే ఈ కజిరంగా నేషనల్ పార్క్, అస్సాంలో ఉన్నటువంటి కజిరంగా నేషనల్ పార్క్ మనము విజిట్ చేసినట్టయితే మనకు ఒక రకమైనటువంటి యూనిక్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనము యాజ్ ఎ టూరిస్టర్ మనము గెయిన్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇంకా ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నట్టయితే గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్, ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు సీ ది ఏషియాటిక్ లయన్ ఇన్ ద వైల్డ్. సో ఏషియాటిక్ లయన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైల్డ్ లైఫ్లో ఏషియాటిక్ లయన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనము గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి గిర్ నేషనల్ పార్క్ని సందర్శించడం ద్వారా ఇవి అక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఒక ప్రముఖమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్ కూడా భారతదేశంలో గుర్తించవచ్చు. కేవలం మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలామంది ప్రజలు ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ని విజిట్ చేసి మనకున్నటువంటి ఏషియాటిక్ లయన్స్ని వాళ్ళు విజిట్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు కనపడతా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంకా ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్, ఇది మనకు వెస్ట్ బెంగాల్లో లొకేట్ అయి ఉంది. దిస్ ఆఫర్స్ యూనిక్ మ్యాన్గ్రోవ్ సఫారీస్ టు ద స్పాట్ ఆఫ్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్. సో రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ని మనం ఈ పర్టికులర్ సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్లో విజిట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ది టూరిస్టర్స్. తర్వాత కెలడియో నేషనల్ పార్క్, రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి కెలడియో నేషనల్ పార్క్. ఈ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఏ వరల్డ్ రెనౌడ్ బర్డ్ శాంక్చురీ దట్ అట్రాక్ట్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బర్డ్ స్పేసెస్. ఇది ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే బర్డ్ స్పేసెస్ని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ బర్డ్ స్పేసెస్ని ఈ బర్డ్ శాంక్చురీ అట్రాక్ట్ చేసినటువంటి సందర్భాలు, సిచ్యువేషన్స్ మనకు కనపడతా ఉన్నాయి. దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా కొన్ని నోటబుల్ ఎకో టూరిజం తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ టూరిజం డెస్టినేషన్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము. దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే తడోబా అంధారీ టైగర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్రస్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ నేషనల్ పార్క్. దీన్ని మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి చాలా పెద్దదైనటువంటి తర్వాత చాలా పురాతనమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్గా ఒక నోటబుల్ డెస్టినేషన్గా మనం గుర్తించడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైగర్ రిజర్వ్. అండ్ ఇదే కాకుండా కన్హా నేషనల్ పార్క్, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కన్హా నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ సీనిక్ మెడోస్ అండ్ డైవర్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇంక్లూడింగ్ బారాసింగా డీర్. సో బారాసింగా డీర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేయదలుచుకుంటే కన్హా నేషనల్ పార్క్ని మనం విజిట్ చేసినట్టయితే కేవలం ఈ బారాసింగా డీర్సే కాకుండా చాలా లష్ గ్రీన్ సీనిక్ మిడోస్ అండ్ డైవర్స్ వైల్డ్ లైఫ్ స్పేసెస్ని ఏంటంటే మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది డెఫినెట్గా ఒక పర్టికులర్ టూరిస్ట్కి ఒక మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఈ కన్హా నేషనల్ పార్క్, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కన్హా నేషనల్ పార్క్ అనేది నిలబడి ఉండగలుగుతుంది. తర్వాత ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే సాత్పురా నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పిక్చర్స్క్యూ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది సెంట్రల్ ఇండియాస్ ఐలాండ్స్. ఈ పార్క్ కూడా సెంట్రల్ ఇండియా ఐలాండ్స్లో, దీంట్లో కూడా మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డైవర్స్ బయోడైవర్సిటీని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సాత్పురా నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఇదే కాకుండా పెరియార్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కేరళ. ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ లేక్ సఫారీ అండ్
ఈజ్ హోమ్ టు వెరైటీ ఆఫ్ అనిమల్స్. సో రకరకాల నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు, చిన్న చిన్న లేక్స్ని వీక్షిస్తూ టూరిస్టర్ ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఈ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ విజిట్ చేస్తే కనుక గెయిన్ చేయొచ్చు. ఇవే కాకుండా వెరైటీ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ని, రిచ్ బయోడైవర్సిటీని ఈ పెరియార్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ ఏంటంటే చాలామంది టూరిస్టులకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, లొకేటెడ్ ఇన్ ది హై హిమాలయాస్ అండ్ నోన్ ఫర్ స్నో లెపర్డ్స్. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్రదేశం కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే యూనిక్గా స్నో లెపర్డ్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మనకి ఎంతో కనువిందు చేస్తాయి. డెఫినెట్గా విజిట్ చేసినటువంటి టూరిస్టర్కి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ కూడా ఒక లైఫ్ లాంగ్ ఒక మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా మిగిలిపోతుంది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచు పర్వతాలు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లెపర్డ్ విజిటింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్యాటకుని యొక్క హృదయంలో ఎప్పటికీ కూడా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటటువంటి సందర్భాలు మనము ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ విజిట్ చేసినటువంటి సందర్భంలో మనకు కలిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ కొన్ని మనము బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో భారతదేశంలో మొత్తంగా 18 బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 12 యునెస్కో వరల్డ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ కింద గుర్తించబడి జరిగింది. ఈ 18లోనే ఆ 12. సో వాటి గురించి మనము డీటెయిల్గా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. సో దీంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే అంటే ఈ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఈ బయోస్పియర్స్ దేని ప్రాధాన్యతలోకి తీసుకొని వాటి యొక్క నిర్మాణ క్రమం కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీ కానీ మనకు కనపడుతుందంటే దే ప్రొటెక్ట్ లార్జర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ దాని టిపికల్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ ఏ యానిమల్ శాంక్చురీ and often include one or more national parks or reserves along with buffer zones that are open to some economic uses. సో ఈ బయోస్పియర్స్ బయోస్పియర్ని గుర్తించడం, వాటి నిర్మాణ క్రమం వెనకాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే కేవలం ఆ ప్రదేశాన్ని, ప్రాంతాన్ని ఒక న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్గా, ఒక టిపికల్ నేషనల్ పార్క్గా, ఒక యానిమల్ శాంక్చురీగా కానీ గుర్తించకుండా అక్కడ లొకేట్ అయినటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ గ్రేట్ రిజర్వ్స్గా, మంచి బఫర్ జోన్స్గా, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ కూడా ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సపోర్ట్ చేసేటటువంటి విధానంగా దాని యొక్క నిర్మాణ క్రమం అనేది డిజైన్ చేయబడింది. కాబట్టి వీటి గురించి తప్పకుండా మనము ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం ఆస్పెక్ట్లో మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే ఒకటి నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు, కేరళ అండ్ కర్ణాటక. సో ఈ జోన్స్ కలిపి ఉన్నటువంటి ఆ బయోస్పియర్ ప్రాంతాన్ని మనం నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అంటున్నాం. సో దీంట్లో కూడా చాలా రిచ్ బయోడైవర్సిటీ అనమాట. కేవలము జీవ జంతు జాలం ద్వారానే ఒక వీక్షణనే ట్రావెలర్కి, టూరిస్టర్కి కాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ కూడా ఎకనామిక్గా సపోర్ట్ చేసేటటువంటి విధంగా ఈ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ యొక్క నిర్మాణ క్రమం అనేది కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంది. ఇది కూడా దాదాపుగా జాతీయంగా ప్రభుత్వమే వీటికి సంబంధించినటువంటి కేర్ కానీ, మెయింటెనెన్స్ కానీ అన్నీ కూడా నేషనల్ లెవెల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయినటువంటి గవర్నమెంటే దాన్ని టేకప్ చేస్తూ ఉంది. తర్వాత రెండోది మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే నందాదేవి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. తర్వాత నాక్రెక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు. తర్వాత సుందర్బన్స్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. Manas Biosphere Reserve which is located in Assam, Great Nicobar Biosphere Reserve which is located in Andaman and Nicobar Islands, Similipal Biosphere Reserve which is located in Odisha, Dibru Saikova Biosphere Reserve which is located in Assam, and Dibang Biosphere Reserve which is located in Arunachal Pradesh, Pachmarhi Biosphere Reserve which is located in Madhya Pradesh, Kanchenjunga Biosphere Reserve which is located in Sikkim, Agastya Malai Biosphere Reserve which is located in Kerala and Tamil Nadu. Kerala and Tamil Nadu two particular places ni connect chestu locate ayinatvanti Biosphere Reserve. Next Achankamar Amarkantak Biosphere Reserve which is located in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and Great Ran of Kutch Biosphere Reserve which is located in Gujarat, Cold Desert Biosphere Reserve which is located in Himachal Pradesh, and in addition to that Seshachalam Hills Biosphere Reserve which is located in Andhra Pradesh, Panna Biosphere Reserve which is located in Madhya Pradesh are the 18 different kind of biosphere reserves which is located in the entire India wide perspective point of view. And as I mentioned that these biospheres not only protecting the wildlife, animals and flora and fauna,
In addition to that also, for the perspective, for the reason of promotion of the local people, for their economic importance, economic diversity point of view also they are supporting. So therefore, out of these 18, 12 were very specifically recognized by the UNESCO, and in case of any funding or in case of any assistance, so the government will take involvement of those people. So in that way, all these biospheres are very important for the nation development and also protecting the wildlife and ecotourism which is located in India. And then conclusion point of view, as we have discussed at length that wildlife and ecotourism is helping in providing employment opportunities to local communities along with being the source of wildlife and natural ecology protection. So this is what the observation which was given by Diori and Das in 2013. సో వీళ్ళ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ప్రకారము అసలు వైల్డ్ లైఫ్ ఎకో టూరిజంని మనం ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తున్నామంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే కేవలము అక్కడ ఉన్నటువంటి రిచ్ బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడము, తర్వాత నేషనల్ ఎకాలజీని ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా తద్వారా రకరకాలైనటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి క్రియేట్ చేయబడి దాని ద్వారా వాళ్ళ యొక్క జీవన స్థితిగతులు, జీవన విధానము, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో లొకేట్ అయినటువంటి పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళు బయటికి రావడానికి ఏంటంటే ఇష్టపడరు. సో ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్ ప్రకారము, వాళ్ళ యొక్క కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారము చాలా సంవత్సరాల నుంచి, చాలా కాలం నుంచి వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడే లొకేట్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ లొకేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రాంతం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని వాళ్ళు గుర్తిస్తూ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ వదిలి బయటికి రానటువంటి సిచ్యువేషన్లో, సందర్భంలో అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్రావెలర్స్ని, టూరిస్టర్ని గైడ్ చేసేటటువంటి క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఏంటంటే లోకల్గా సపోర్ట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం అనేది కేవలము బయోడైవర్సిటీని పెంపొందించడమే కాకుండా లోకల్గా ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్కి ఒక మంచి ఇన్కమ్ సోర్స్గా అది ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టుగా డియోరి అండ్ దాస్ 2013లో వాళ్ళు కనుక్కున్నటువంటి స్టడీస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు చెప్తా ఉన్నారు. తర్వాత ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే విత్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం there is a facility available to even protect endangered species and promote environmental awareness among local communities. Srivatsava et al. 2001. సో వీరి ప్రకారం ఏంటంటే ఈ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఇప్పుడు ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం అనేది కూడా ప్రధానంగా కేవలం ఉన్న వాటిని చూపించకుండా, ఉన్న ప్రకృతి సంపదని, ఉన్న జీవ సంపదని చూపించడం కాకుండా అంతరించిపోతున్నటువంటి జీవ జంతుజాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి విధంగా, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ అనేది, ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్షియస్నెస్ అనేది లోకల్ పీపుల్కి చెప్పేటటువంటి విధంగా కూడా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని రకాలటువంటి స్టడీస్ని అది కండక్ట్ చేస్తుంది. సో దీని ద్వారా కొన్ని రకాల అంతరించిపోతున్నటువంటి జాతులను ఏంటంటే వాళ్ళు గుర్తించారు. ఈ అంతరించిపోతున్నటువంటి జాతుల యొక్క మళ్ళీ ఉద్భవం ఏమన్నా జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉందా, సో వాటి పట్ల ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది చేసే అవకాశం ఉందా అనేది ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం ద్వారా ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా కొన్ని స్టడీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు టేకప్ చేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు కనపడతా ఉన్నాయి. సో ఈ ఎండాంజర్డ్ స్పెసిస్ అనేవి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్లో భాగంగా వాళ్ళు కొన్ని జాతులను చేర్చుకున్నారు. సో వీటిని ఇప్పటికీ ఇంకా ఏమన్నా మిగిలి ఉన్నట్టయితే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వాటి యొక్క జనాభా రేషియోని, వాటి యొక్క ఉత్పత్తిని ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ చేసేటటువంటి విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము, తర్వాత ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏంటంటే చర్యలు తీసుకున్నటువంటి సందర్భాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. ఇదంతా కూడా వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజంని ప్రమోట్ చేసేటటువంటి దాంట్లో భాగంగా మనం ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత ఇంకా ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఫర్దర్ మోర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సినర్జిక్ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, లోకల్ కమ్యూనిటీ అండ్ ద టూరిజం ఇండస్ట్రీ. సో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది మనం ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం ద్వారా, దీని ద్వారా మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి అంటే చాలా దృఢంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి రిలేషన్షిప్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. అదే రకంగా అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి, లోకల్ కమ్యూనిటీకి, టూరిజం ఇండస్ట్రీకి మధ్యన ఒక స్ట్రాంగ్ బాండ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎకో టూరిజం మేనేజ్మెంట్ అనేది, తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాపర్ పద్ధతిలో జరుగుతూ దానికి అనుగుణంగా అవసరమైనటువంటి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ని ఏంటంటే ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సో దీంట్లో మనం ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి అంతరించిపోతున్నటువంటి జీవజాలం, జంతుజాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రధానంగా మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే మనము ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజము, తర్వాత ఈ రకరకాల జంతువులు ఉన్నాయి, చెట్లు ఉన్నాయి, లేకపోతే పక్షులు ఉన్నాయి అనేది మనం భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా చెప్పగలిగేటటువంటి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. లేకపోతే
భవిష్యత్తు తరాలు ఏంటంటే కొన్ని రకాల జంతువులనే చూడకుండా పోయే సిచ్యువేషన్స్ కానీ సందర్భాలను కానీ ఇదైతే ఉంటాయి. సో దేర్ఫోర్ దానికి అనుగుణంగా ఏంటంటే వైల్డ్ లైఫ్ని ఎకో టూరిజంని ప్రమోట్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత డిఫరెంట్ ట్రావెలర్స్ టూరిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సింపుల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలని ప్లేస్లని చూసి అక్కడికే వదిలేయకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి, లోకల్ కమ్యూనిటీ తోటి, టూరిజం ఇండస్ట్రీ తోటి కనుక కాన్స్టాంట్గా ఒక స్పెసిఫిక్ రిలేషన్షిప్ని కనుక ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్టయితే ఈ టూరిజం మేనేజ్మెంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం అనేది మనం భవిష్యత్తు జనరేషన్స్కి, భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా ప్రాథమికంగా అందించాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సో తర్వాత ది ప్రమోషన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీస్ హెల్ప్స్ ఇన్ రైజింగ్ ది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఈవెన్ అట్ ది నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ త్రూ రైజింగ్ జీడిపి. సో ఈ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్, ఈ రకమైనటువంటి ప్రమోషన్ని లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ద్వారా, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ ద్వారా దాన్ని ప్రమోట్ చేసినట్టయితే కేవలము అక్కడ ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీని మనం పెంచకుండా లోకల్ కమ్యూనిటీస్ని, తర్వాత ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. సో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ప్లేసు, రీజియను, ప్రాంతము అభివృద్ధి చెందినటువంటి పరిగణలోకి వస్తుంది. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడికి ఒక టూరిస్టర్ విజిట్ చేసారు అనుకోండి, వాళ్ళకి అక్కడ ఉండేటటువంటి లోకల్ పీపుల్ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలు అందించడము, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఇంకేమైనా నిత్యావసర సరుకులు అందించడము, వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడము, సైట్ సీయింగ్ వాళ్ళకి చూపించడానికి వాళ్ళు గైడ్లుగా, టూరిస్టర్గా వ్యవహరించినటువంటి సందర్భాల్లో ఎకనామిక్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది కనపడుతుంది. కాబట్టి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం అనేది కేవలము బయోడైవర్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడము, నేషనల్ పార్క్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడము, బర్డ్ సాంక్చురీని ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా ఇది గ్రేటర్గా మన దేశం యొక్క ఆర్థిక సంపదను కూడా, మన క్లైమేటిక్ కండిషన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్ కూడా అది ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం అనేది ఒక ప్రధాన అంశంగా మనం ఇప్పుడు అక్కడ గుర్తిస్తున్నాము. తర్వాత దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ప్రధానంగా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అవైలబిలిటీ అనేది జరుగుతుంది, రైజింగ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ మనకున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో లొకేట్ అయి ఉన్నటువంటి రకరకాల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే రెడ్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ది గ్రోత్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎకో టూరిజం లెడ్ టు ది ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్, ప్రొటెక్టింగ్ endangered species, promoting ecological awareness, raising the standard of living for local communities and economic development of India. So therefore, with this, the economic development of India will definitely takes place with the growth of wildlife and ecotourism in India point of view. It definitely encourages the development of India in a greater sphere point of view. So therefore, that is the reason why we need to constantly and very specifically concentrate on wildlife and ecotourism in India point of view. Thank you.